подобро да одиме во зборот Божји. And I would like to turn to the book of Romans, chapter 12. И би сакале да зборуваме за Римјаните, послание до Римјаните 12 поглавје. Verses 1 and 2, just two verses, Првите два стиха, but very explosive verses. но многу експлозивни стихови. Let us read it first. Ајде да ги прочитаме прво. I read the two verses in English first. Јас ќе ги прочитам на англиски прво. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Браќа, во името на Божјото милосрдие, ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. A little over a week ago, we celebrated Reformation Day. Пред малку повеќе од една недела славевме денот на реформацијата. On October 31st in 1517, Luther nailed his 95 theses on the church door of Wittenberg. На октомври 31 1517 Лутер ги закова своите 95 тези на црквата во Витенберг. And you go on Facebook and you see all the Reformation posts. И на Facebook може да ги видите сите постови за реформацијата, сите постираат. Facebook is really not a good place. Facebook не е добро место за тоа. And you have all the posts and by November 1st they're all gone. И до ноември 1 веќе сте тие постови толку завршија. This kind of behavior is actually the opposite of Reformation. Ова однесување е всушност обратно од што е реформацијата. Reformation is something that has to be lasting. Реформацијата е нешто што треба да трае. Of course we wish it would fall down from heaven. Би сакале секако да падне од небото. The charismatics are hoping for something like that. Харизматичните се надеваат на нешто такво. And God can do that. И Бог може да го направи тоа. And he has done that. И го направил тоа. But it's not the usual way how God brings about reformation. Но не е вообичаениот начин на кој што Бог ја прави својата реформација. And this morning we have a text that virtually screams reformation. И овој текст ова утро всушност го кажува тоа, го извикува тоа, реформација. And we should closely listen to what it has to say about reformation. И треба внимателно да слушнеме што е тоа реформација, што вели за реформацијата. About reformation of heart, life and world. За реформацијата на срцето, животот и светот. And this is also the sequence of reformation. И ова е секвенцата, редоследот на реформацијата. First individual heart. Прво индивидуалното срце Affects the life. го влијае врз животот Affects the culture and the whole world around. и влијае врз културата и целиот свет околу нас. There is no other way for reformation. Нема друг начин за реформација. And always and in all instances, reformation or revival has to begin with the heart. Секогаш во секоја инстанца реформацијата треба да започне со срцето. In chapter 12 verse 1 there is one word. I beseech you therefore, brethren. I hope it's there. Во 12-тиот стих има еден збор кој што е многу важен. Тука вели ве молам, не знам како го преведам. Затоа, па го нема. Затоа ве молам. Затоа ве молам. Because he says I beseech you for this reason. Затоа ве молам за оваа цел. And what is this reason we ask? И која е оваа цел ние ќе прашаме? Well, it is actually a very, very strong indication that he refers to what came before. И ова е индикација на дека се работи за нешто што било претходно кажано. When we have a formulation like that, we know that the author is referring to something that came before. Ако имаме таква формулација на реченицата, знаеме дека авторот се навраќа на нешто претходно што го спомнал. And this is not a strong phrase, it's a mega strong phrase. Ова не е само силна, тоа е супер силна изјава, реченица.
Because it doesn't just refer to a few verses before, Зашто не се однесува на неколку стихови наназад, it refers to the whole 11 chapters that се came before. се однесува на целото 11-то поглавје што беше претходно. На сите 11 поглавје, all 11, not the whole 11, but all 11 chapters. All 11, Ja, all на 11 сите chapters. 11 поглавја претходно. So it is structured like a very good sermon. Значи, тоа е структурирано како многу добра проповед. First you explain the doctrine, Прво ја објаснувате доктрината and then comes application. и потоа следи апликација, примена. So what do the first 11 chapters of Romans explain? Што објаснуваат првите 11 поглавја на римјаните тогаш? Well, it's the deepest and most detailed explanation of the gospel of Jesus Christ. Тоа е најдеталното и најдлабокото објаснување за евангелието на Исус Христос. It begins with the unconverted man. Почнува со необратените луѓе, човек, Then it explains salvation by grace alone. потоа објаснува спасение преку благодат единствено, преку милост. It talks about the role of the Jews and the Gentiles. Збори за односот помеѓу улогата на евреите и неевреите. It defends the gospel against all possible attacks. Го одбранува евангелието од сите можни напади. So we listen to these 11 chapters and we almost get mesmerized. И ги слушаме овие 11 поглавја и сме воодушевени. We get lifted up into the heavenly places. Подигнати сме на небесата. It's like the Mount of Transfiguration. Како планината на трансфигурацијата, And we want to say, Lord, преобразбата. let's stay here. И си велиме, Господе, да останеме овде. But then comes chapter 12. Но тогаш доаѓа 12 глава. For many Christians, Romans is over after chapter 11. За многу христијани си мислат да завршува тука на после 11 глава. And I'm not talking about heretics И не верам за еретици or Christians who are not serious, или за христијани кои што не се сериозни. but they get stuck in the first 11 chapters. Тие се заглавени во првите 11 поглавја. They understand the gospel, Го разбираат евангелието, they love the gospel, го љубат евангелието, they love Jesus го Christ, љубат Исус Христос. they are truly saved, Навистина се спасени, but they never break through to chapter 12. но никогаш не пробиваат во 12 глава. This one word, therefore. Затоа овој збор затоа, You have to understand between chapter 11 and chapter 12 there is a watershed. помеѓу 11 и 12 глава има една водена преграда. Oh, you did that. Very good. It's a difficult word. So you have to understand that the gospel has to have an implication. Разбираме дека евангелието треба да има импликација. It has to work itself out in the heart of a believer. Треба да работи низ срцето на верникот. The gospel is not just theory. Евангелието не е само теорија, It is life. тоа е живот, It is application. тоа е апликација, примена, It is power. тоа е сила. So before we speak about any form of reformation of life or world, we have to first speak about the reformation of the heart. Пред да започнеме да зборуваме за било каква реформација на животот и на светот, треба да започнеме со реформација на срцето. We must understand what the Apostle John says in John chapter 3. Мораме да разбереме што вели апостол Јован во неговото евангелие во 3 глава. Unless, of course, Jesus says it, but the Apostle John writes it. Исус го вели, но апостол Јован го запишува. Unless one is born again, Ако некој не е наново роден, he cannot even see the kingdom. не може дури ни да го види Царството Небесно. I'm afraid that in some evangelical circles, Во некои евангелски кругови се плашам, especially the circles that I move in, особено во оние кругови во кои што јас се движам, the reformed circles, во реформираните кругови, we go too quickly to changing the world. многу одиме брзо на тоа да го менуваме светот. We go too quickly to talk about life, Одиме многу брзо на тоа да зборуваме за животот and we don't talk enough about the и heart. не зборуваме доволно за срцето. And I'm afraid that in our churches sometimes И се плашам дека во нашите цркви понекогаш
unconverted people can fly under the radar И необратени луѓе можат да отидат незабележани. because they are interested in the Christian life and in changing the world. Затоа што тие се заинтересирани за христијанскиот живот и за промена на светот. But their heart has never changed. Но нивното срце никогаш не било променето. I mean, your country is full of people like that. Вашата држава е полна со такви луѓе. My homeland, Austria, is full of people. Мојата татковина Австрија е полна со такви луѓе. They play along. Тие играат со текот, по текот. They talk about Christian ethics. Зборуваат за христијанска етика, They put up big crosses, ставаат големи крстови, but their heart has never changed. но нивното срце не е сменето, не е обратено. So before we put up the crosses and talk about changing the world, И пред да ги ставиме тие крстови да зборуваме за промена на светот, we need to make sure that our hearts are changed. треба да се осигураме дека нашите срца се променети. Before we can even think of reformation. Пред воопшто и да помислиме на реформација. We ourselves have to understand that we have to bow our own knees before the Lord Jesus. Треба ние самите да разбереме дека треба да клекнеме на колена пред Господ Исус Христос. And don't misunderstand me. Не ме разбирате погрешно. Just agreeing to the gospel doesn't mean believing it. Ако се согласиме со евангелието, не значи дека веруваме во него. Every demon would agree with the Секој gospel демон се согласува со евангелието, because they know it's true, зашто знаат дека е точно, вистинито, but they don't like it. но не го сакаат. So a person could agree to the gospel Така и човек може да се согласи со евангелието and could say, yeah, I believe it's true, и може да рече да, верувам дека е точно, but I don't want to be a Christian. но не сакам да сум христијанин. This person is not saved. Овој човек не е спасен. Being a Christian means to be rooted and grounded in this gospel. Да се биде христијанин значи да бидеш вкоренет и втемелен во евангелието. Put all your hope in Jesus Christ. Ставете вашата надеж, целата ваша надеж во Исус Христос. Repent of your sin Покајте се од вашите гревови and let him purchase you with the price of his precious blood. и дозволете да ве откупи со цената на неговата скапоцена крв. But know this, Но знаете го ова, once he purchased you, еднаш откако ве откупил, you are his. негови сте вие. You don't have to be a lawyer to understand. Не треба да сте адвокат за да го разберете ова. You buy something, you own it. Ако го купиш нештото, ти го поседуваш. If you claim to be Christ, then Ak- he owns you. Ако велиш, ако тврдиш дека си Христов, тогаш тој те поседува. Your whole life has to be lived now for him because he owns Сега целиот ваш живот треба да биде живеен за него затоа што тој ве поседува. you. He has liberated you from eternal condemnation. Ве ослободил од вечно проклетство. He has paid for your sin. Платил за вашите гревови, He has become your righteousness. станал вашата праведност, Now you are his. сега сте негови. There's a lot of people in churches who try to make a shady deal with God. Сакаат многу луѓе во црквите да направат така прикриен договор со Христос. And they say, Christ, you can save me. И велат, Господе, можеш да ме спасиш? I give you an example. Ќе ви дадам пример. When I came to the airport in Vienna, I took the train. Кога дојдов во Виена на аеродром, се качив на воз And before I bought a ticket. и пред тоа купив билет. And I used this ticket only to get from Linz, which is my original hometown, visiting my mother, to Vienna to the airport. И го искористив овој билет за да стигнем од Линц, од каде што сум роден, градот на мајка ми, до Виена аеродромот. I was not interested in who the train driver was. Не ме интересираше кој го вози возот, I have no relationship with the train company. немав никаков однос со компанијата на возот, I was not interested where the train goes afterwards. не ме интересираше каде оди возот потоа And I was not interested who else was on the и train. не ме интересираше кој друг е на возот. I just wanted to get from Linz to Vienna airport. Сакав само да стигнем од Линц до аеродромот во Виена. That's how some people look at the gospel. Така некои луѓе го гледаат евангелието. Just a ticket to go from hell to heaven. Сакаат билет од пеколот во рајот. But that's not the gospel. Но тоа не е евангелието. That's a false gospel. Тоа е погрешно, лажно евангелие. You cannot just add salvation to all the things you already have. Не можеш да додадеш спасение на сите нешта кои што веќе ги имаш. You cannot just add Christ to your fitness club membership. Не можеш да го додадеш Христос на твојот чланарина во фитнес Or клубот, golf club membership Или or party membership. голф клуб членство или било што членство. Christ is not somebody you just add to your life. Христос не е некој што го додавате на вашиот живот. Christ is somebody you must submit to. Христос е некој на кој што мора да се подчините, покорите. 100%.
100%. 100%, целосно. No area of you must be left out. Ниједна област од вас самите не смее да биде изоставена. Only when you understand this, Само ако го разберете ова, only when your goal is to serve Him, само ако вашата цел е да му служите нему, only when you understand that your whole salvation is a gift of God, само ако разберете дека вашето целосно спасение е дар Божје, only then you are a true Christian. само тогаш сте вистински христијанин. This is not the kind of preaching that makes you beloved by many. Ова не е проповедање кое што многумина ќе ве сакаат, But that's what the apostles preached. но тоа е тоа што го проповедаа апостолите. That's what the reformers preached. Тоа го проповедаа реформираните, It is the true реформаторите. gospel. И тоа е вистинското евангелие. If you want to have big crowds, you have to do something else. А ако сакате да имате голема публика, тогаш нешто друго ќе зборувате. Tell people what they want to hear and you have crowds. Кажете им на луѓето она што сакаат да го слушнат и ќе имате голема So публика. first your life must be changed. You must be born from above. Значи прво треба вашиот живот да биде променет, треба да се родите од озгора. Only then do we think about the Christian А life. само тогаш можеме да мислиме за христијански живот. You first have to go through the narrow gate before you can walk the Christian walk. Треба прво поминете низ тесната врата пред да почнете да очекорите христијанскиот And who is живот, the пат. gate? Who is the door? А кој е портата? Jesus Christ. Исус Христос. And no other. И никој друг. No saints, Нема свети, no светци, Mary, не е Марија, no other God. нема друг Бог. And definitely not your good works. И не е вашите добри дела, дефинитивно. Let us talk now about the reformation of a person's life once his heart is changed. А сега можеме да преминеме на реформацијата на човечкиот живот, на животот на човекот откако срцето е променето. And when I preach in a church, I assume I preach to true believers. И кога проповедам во црква, верувам дека предпоставувам дека проповедам на вистински верници. It might not always be true, but that is a justified assumption in a church of Jesus Christ. Тоа можеби не е секогаш точно, но е оправдано предпоставка во црквата на Исус Христос. So we ask the question, how do our lives need to be reformed? И прашуваме, ако поставаме тоа прашање, како треба нашите животи да бидат реформирани? And we find the answer in verse 1 of our text. И го наоѓаме одговорот во првиот стих од нашиот текст. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Затоа во името Божјо, браќа, ве молам, подете ги телата ваши во жива жртва, света и благогодна на Бога, како ваша духовна богослужба. This speaks about the true Christian life. Ова зборува за вистинскиот христијански живот. Again, Christianity is not an intellectual exercise. Христијанството не е интелектуална вежба. It has a lot to do with the mind. Има многу што се однесува на мозокот, да? Because Christianity first approaches the mind. Затоа што христијанството прво му пристапува на умот, First you have to know something, understand something Прво- before you can believe it. прво мора да знаете нешто, да го разберете пред да го верувате, But it doesn't get stuck in the mind. но не се заглавува во умот. Many in the church have it stuck in the mind. Многу од црквата го имаат заглавено таму во умот. They love to debate about it on Сакаат Facebook. да дебатираат на Facebook, They love to be right. сакаат да се во право, But see, that's the difference between a cause and the true faith. и тоа е разликата помеѓу коз, причина, No, Cause? a cause, кауза. Causa, Каузата е вистинската вера. It's good to know Latin. Yeah. I'm told young men need a cause, Ми кажуваат дека на младите луѓе им треба кауза. something to fight for. Young men want to fight. Нешто младите сакаат за нешто да се борат, сакаат тие да се борат. And I think that's true. И мислам дека е тоа точно. Young men need to fight. They Mladите- don't make them like this. Бог ги создал така, младите сакаат да се борат за нешто. But not only for a cause, Но не само за една кауза, but for a person, но и за личност, Jesus Christ. за Исус Христос. You see the difference between a cause Ја and a гледате person? разликата помеѓу кауза и личност. And I'm afraid many of our young men fight only for a cause and not for the И се Lord. плашам дека многу од нашите млади се борат за каузата, а не за нашиот Господ. You see them on Facebook fighting over every little detail of И doctrine ги гледаш како на Facebook се караат за секој најмал детал за доктрина. with behavior that's more repelling than За inviting. тоа однесување повеќе одбивно отколку привлечно.
So you tell me, is that true Christianity? И кажете ми, дали е тоа правилно, точно, вистинито христијанство, When you display no fruit of the Spirit, кога не покажувате плодови на духот, but perfect doctrine. но перфектна совршена доктрина. You know, if you know doctrine and you don't live it, it's better you would have never heard it. Ако знаете доктрина, а не ја живеете, подобро е никогаш да не сте ја чуле. Because disobedience in the final analysis is the difference between knowing and doing. Затоа што оваа покорност е разликата помеѓу знаење и правење. Oh, he's good. I thought I'm a little faster. He's not going to get it, but he did. It was a little test for you. Yeah? Thank you. But you have to live what you know. Но мора да го живеете она што го знаете. Don't be too interested in knowing more details before you live what you know already. Немојте прво да се интересирате да знаете повеќе детали пред да го живеете она што веќе го знаете. The doctrine must transform us. Доктрината мора нас да не промени. Our thoughts and our lives. Нашите мисли и нашите животи. When a person becomes a Christian, fundamental changes take place. Кога човек ќе стане христијанин, имаме ментална промена, умствена промена. Changes in their soul. Промена во духот, во They душата. change sides Промена во страната. from serving the devil to serving Christ. Од тоа да го се служи на ѓаволот, да се служи на Бог. Their heart changes. Нивното срце се менува. Their direction changes. Нивната насока се менува. They now understand that their own ways will lead to destruction. И секогаш знаат дека тоа ќе води кон уништување, кон проклетство. And they can never earn any form of salvation. И нека не можат да заработат никакво спасение. And they throw themselves at Christ's feet. И пред нозете на Христос се покоруваат And they plead for his forgiveness. и молат за нивно спасение. But there's something else that happens. Но има уште нешто што се случува. There's a change of rule. Има промена на правило. If a man has formerly served himself and his own desires Ако човекот претходно си служел себе си на своите желби and the devil, и на ѓаволот, he now fully submits to Christ's rule. сега целосно се подчинува на Господ Исус. And verse 1 is the very basic principle. It talks about to present our bodies a living И sacrifice. во првиот стих го гледаме тоа да ги дадеме нашите тела, да ги подадеме нашите тела во жртва жива. Why does Paul says bodies? Зашто вели Павле тела? Because there was a philosophy around that day, like Gnosis. Yes. Во тоа време имаше гностички филозофија, учење. Everything was spiritualized. Се беше спиритуализирано, продуховено. But Paul says, no, this is not like the Greeks do the spiritual playing with philosophy. Но ова не е како што грците прават на игра со спиритуална филозофија. Yes, your mind has to serve Christ, Вашиот ум треба да му служи на Христос. but also your body. Но исто така и вашето тело. It's not that the mind is good and the body is bad, Не like the дека- Greeks philosophized. Не е како што грците филозофираат дека телото е лошо, а умот е добар. The whole man needs to serve Целиот Christ. човек треба да му служи на Христос. Christianity is a holistic, a comprehensive faith. Христијанството е холистична, целокупна вера. It involves the material and the immaterial. Го вклучува и материјалното и нематеријалното. Paul is saying that we must give ourselves completely to God Павле вели дека мора целосно да му се предадеме на Бог, with body and soul, со тело и со душа, with our dreams, со нашите соништа, with our goals, со нашите цели, with our property. со нашиот имот. Everything must be submitted. Се треба да му биде предадено на Бог. Nothing must be held back. Ништо не треба да се задржи назад. And I'm telling you, where I minister in America, this is a major problem. Во Америка, каде што јас служам, ова е огромен проблем. Because a long time of luxurious life makes Christians lazy. Затоа што долго време еден луксузен живот ги прави таму христијаните мрзеливи. They constantly try to have it both ways. Постојано сакаат да ги имаат двете нешта. Claim Christ and have a very comfortable life. Сакаат да го имаат Христос и да имаат удобен живот. It is very hard to get Christians in America to do something. Многу е тешко да ги поттикнете луѓето во Америка да направат нешто. And then they are quick to say, well, it's all grace. И тогаш ќе кажат, брзо ќе кажат, па се е по благодат. Yes, your salvation is by grace alone. Да, вашето спасение е само преку благодат. I give you an example. Ќе ви дадам еден пример. Let's say you have a lot of debt. Да ви кажам, да речеме дека имате голем долг. You have €1 million debt Можеби 1.000.000 евра.
for some reason. Но заради некоја причина And you don't sleep at night In- because you don't know how to ever pay that back. и не можете најчер да спиете затоа што не знаете како ќе го вратите тој долг. And one morning the doorbell rings. И едно утро звони вашето звонче You open the door and it's a distant relative. и отварате вратата и некој далечен роднина е пред вас He has a suitcase in his hand. и има еден куфер во неговите раце. And he says, here's the €1,000,000, you Eh, can pay back your debt. Еве ти ги €1,000,000, можеш да ги вратиш вашите твоите долгови. Do you say, okay, И велиш, close the door? добро, и му затвараш врата? No, Не. no. You break out in tears. Не, вие почнувате да плачете. You ask him in. Го поканувате да влезе. You cook the best meal that you could ever cook. Му готвите најубавото нешто што знаете да го сготвите. You thank him 1,000 Му times. благодарите 1000 пати. And you will never, ever forget what this person И did for you. никогаш нема да заборавите што оваа личност направила за вас. Well, Christ did infinitely more А for you. Христос направи бесконечно многу повеќе. He gave his own life for you. Го даде својот живот за вас. And we're not even partly as thankful И to не him. сме ни дел толку благодарни кон него. But that shows our own lack of faith, Но doesn't it? тоа го покажува нашиот недостаток на вера, нели? Well, we think we have this ticket to heaven now, and now Christ can get lost. И сега си мислиме го имаме овој билет за на небото и сега Христос може да си оди. Of course, we would never say that. Не, нема го кажеме тоа никогаш. But he has no say in what we watch on TV, how we live our lives, how we speak, how we think. Но тој нема удел врз тоа што гледаме на телевизија, како живееме, што зборуваме. That's private. Тоа е приватно нешто. Now I'm asking you, Сега да ве прашам, has Christ bought you with his precious blood or not? дали Христос ве откупи со неговата скапоцена крв или не? And if he bought you, which he did, Ако does ве he own откупи, you or not? ако ве откупил, што навистина го направил, дали ве поседува или не? And if he owns you, for whose glory do you live from И ако now? ве поседува, за чија слава од сега живеете? You see, the interesting thing is we were made to give. Интересното нешто е што ние сме создадени да даваме. We were created and we were saved in order to glorify God. Ние сме создадени и спасени за да го прославиме Бог. That's what we were made for. За тоа сме ние создадени. Now, you see a world now that's very unhappy. И сега гледаме надвор еден свет кој што е несреќен. It's the richest world we ever had, Тоа е најбогатиот свет кој што некогаш сме го имале. materialistically. Материјалистично. But it's the most unhappy world you've ever seen. Но е најнесреќниот човек кој што свет кој што некогаш сте го Because виделе. everybody is out to make himself happy. Затоа што секој е надвор, секој се пробува да го се направи себе си да се усреќи. And you know what is the most sure instrument to make yourself unhappy? И кој е најсигурниот инструмент да биде еден несреќен еден човек? Living for yourself. Да живее за себе си. Because that's not what you were made for. За тоа не сте вие создадени. You were made for the glory of God. Вие сте создадени за славата на Божја. What is the chief end of man? Која е главната цел на човекот? Man's chief end is to glorify God Крајната цел на човекот е да го прослави Бог and to enjoy Him forever. и да ужива во него за секогаш. Unless you live for Him Освен ако не живеете за него and for your neighbor, и за вашиот сосед, you will never be happy. никогаш нема бидете среќни. But once you learn to forget about yourself and to live for His glory, Но ако научите да живеете за него и за неговата слава, rich or poor, без разлика дали сте богати или сиромашни, healthy or sick, дали сте здрави или болни, you will be the most joyful person on the face вие of ќе the бидете earth. најсреќниот човек на лицето на земјата. Why? Зошто? Because God says so. Затоа што Бог така вели. And God has made you this И way. Бог ве создал на ваков You начин. were made to give. Вие бевте создадени за да давате и да давате. When I look around, everybody takes, Кога гледаме наоколу, секој само зема и зема. and they're angry, И се лутат, and налути they're се. И frustrated, се фрустрирани, depressed, депресивни, anxious, and unhappy несреќни и немирни, вознемирени. because they're always concerned about themselves. Затоа што цело време се грижат за себе си. But those who will lose their life, Но for оние the кои што kingdom's ќе sake, го- will win it. Оние кои што ќе го загубат својот живот, ќе го стекнат. We must get over ourselves. Мораме да преминеме преку себе си. We must live for the glory of Мора God. да живееме за славата на Бог. This text talks about transform versus conform. Овој свет зборува за разликата помеѓу трансформација и конформација. The world wants to conform us into its own shape. Светот сака да не конформира во неговата форма. And it gets easier and easier for the world to do this. И на светот му станува се полесно и полесно да го направи And we ова. all have smartphones, Сите имаме
паметни телефони. The world is in our pocket. Светот е во нашиот джеп. At least before smartphones, we had to go to our television. Барем пред паметните телефони одевме кон But телевизорите, now the world is in our pocket. а сега пак светот е во нашиот джеп. And the world works like these big machines that fix car body parts. И ова светот работи како една голема машина која што поправа делови за автомобили. Hydraulic machines that put Хидраулични- cars into shape. Хидравлични машини кои што ги формираат автомобилите, каросериите. That's what the world tries to do to you. Тоа пробува светот да ви го направи вам. If you're not careful, if you're passive, the world will just put you in its shape. Ако сте пасивни, не сте внимателни, светот ќе ве стави во неговиот облик, форма, калап. The Americans use this example from the frog in the boiling water. Американците го сакаат оној пример за жабата во водата што врие. You can put the frog in cold water Можеш да ставиш жаба во ладна вода and you slowly turn off the heat. и on the полека heat. ќе ја покачуваш топлината And it gets warmer and warmer и and warmer станува се потопло и потопло водата. slowly. Полека And suddenly the frog dies because his proteins become solid. и одеднаш жабата умира затоа што протеините во незинот во телото на жабата се тврднуваат. It became hot so slowly that he didn't realize it. Толку полека станувало топло што жабата не е приметила. That's what the world does to you when you're not careful. Тоа ви го прави светот кога вие не сте внимателни. You don't read your Bible, you don't come to church, you don't pray, you don't live obediently. Не доаѓате во црква, не се молите, не живеете покорно. It says, do not be conformed. Не, затоа вели словото, не се конформирајте. There's a passive form. Тоа е пасивна форма. You will be conformed. Вие ќе бидете сообразени, конформирани. Well, you can say, well, I don't want it, Ќе си речете, ама јас не сакам, but you have to actively fight against it. но треба активно да се бориш против тоа. Otherwise, it will happen. Инаку ќе се случи. I think one of the major problems of Christians today is a false assumption. Еден од големите проблеми на христијаните денес е погрешни предпоставки. And the assumption is that the Christian life must be easy, Предпоставката е христијанскиот живот треба да биде лесен, without problems. без проблеми. One of the major complaints that I hear from people in the church is, why is this happening to me? Едни од најглавните поплаки кои што ги слушам во црквите се зошто ми се случува мене ова. But this question is already wrong, Но ова прашање од старт погрешно, because it assumes that you are entitled to a Затоа што- problem-free life. затоа што ова прашање претпоставува дека ти си тебе ти следи еден живот без проблеми. Nowhere does nowhere does the Bible promise this. Никаде Библијата не го ветува ова. Rather the opposite. Во всушност спротивното. All those who want to live godly lives in Christ Jesus must suffer persecution. Сите кои што сакаат да живеат побожен живот за Христос мора да трпат прогонство. The Christian life is full of problems, Христијанскиот живот е полн со проблеми, but problems that will work for your good. но проблеми кои што ќе работат за вашето добро. You know what the surest way for you is to become godly? Најсигурниот начин за вие да станете побожни Suffering. е страдањето. There are several means of grace. Има неколку начина благодат. The reading and preaching of the word, Читање и проповедање на словото, prayer, молитва, sacraments, сакраменти, fellowship with Christians, дружење со христијани, заедништво со христијани, but also suffering. но исто така и страдање. So the proper question is not to ask why is this happening to И me, правилното прашање не е да се праша зошто ми се случува мене ова, because the answer is always because God is good. затоа што одговорот е затоа што Бог е добар. That's what it says in Romans chapter 8 verse 28, for example. Тоа вели во Римјаните 8:28. All things work together for good Сите нешта работат за добро to those who love God. на оние кои што го љубат Бог. It doesn't say some things, Не вели некои нешта, it says all things. туку вели сите нешта. So to ask why me, why now is wrong. Така да прашаш зошто мене, зошто сега е погрешно. The proper question is, Правилното прашање е what is God teaching me now? што ме учи Бог во овој момент. And even if you cannot figure it out, И ако не можете да го разберете што е одговорот, you react as a Christian. реагирате како христијанин. You trust your heavenly Father who owns you in Му Jesus. верувате на вашиот небесен татко кој ве поседува преку Христос. And you ask yourself, how would Christ want me to react to this И ќе се hardship? прашате себе си како сага Христос да реагираме на овие тешкоти и страдања. Read about any person in the Bible. Читате за било која личност во Библијата.
Any person you want. И било која личност која сакате. Which one of these persons had an easy and carefree life? Кој од нив имале лесен и едноставен и безгрижен живот? None. Никој. Least of all the Lord Jesus Christ. Најмалку од сите нив пак Господ Исус Христос. So if it's the way the Master went, it must be our way as well. Ако тоа е начинот на кој што нашиот Господар беше, тоа е што е и нашиот начин. Paul in our text talks about the living sacrifice. Павле во овој текст вели за жива жртва. He uses Old Testament language. Тој користи зборови од Стариот Завет. Sacrifice. Жртва. But the difference to the Old Testament sacrifice is that we are living sacrifices. Но We don't have to die anymore. Разликата од Стариот Завет е што ние сме жива жртва, немаме потреба повеќе да умираме. We will live forever because the once and for all sacrifice has come. Ние за секогаш ќе живееме затоа што еднаш за секогаш е дадена жртвата на Исус. We need to separate ourselves from the world and we need to live for the glory of God. Треба да се одделиме од светот и да живееме за славата на Бог, There's Божјата a слава. strong reason why Paul warns us not to be conformed. Тоа е to the world. многу силна причина зашто не треба да се сообразуваме со овој свет. As Christians, we must think differently. Како христијани треба да размислуваме поинаку, We speak differently. да зборуваме поинаку, We live differently. да живееме поинаку. Paul asks, what does light have to do with darkness? Тогаш Павле прашува што пак има светлината со темнината. What does Christ have to do with Baal? Што има Христос со Ваал. Baal. Ваал, yes. So don't have any fellowship with the world. We are Немајте, different. немаме ние никакво заедништво со светот, ние сме поинакви, различни. But the reality in our churches often looks very different. Но во реалноста нашите цркви изгледаат многу поинаку. We often live just like the world. Ние често живееме исто како светот. We speak like the world. Зборуваме како We светот. watch the same TV programs as the Гледаме world. исти телевизиски програми како светот. And there's often, honestly, very little difference И between us and the world. искрено има многу мала разлика помеѓу нас и светот. You see, if somebody is a Christian, it should be clearly visible. Ако некој е христијанин, треба да биде јасно видливо тоа. But we are afraid of being, Но ние се плашиме да биде тоа видливо, because we don't want to be ridiculed што не сакаме да не исмеваат or attacked. и да напаѓаат. But you see, Christianity, being a Christian means so much more than going to church and being nice. Но да се биде христијанин значи многу повеќе тоа да се оди само на црква и да се биде добар. It means to present your bodies a living sacrifice. Значи вашите тела да се дадат во жива жртва, Holy, acceptable to God, Свет- not to the world. света, прифатлива на Бог, а не на светот. Christians will never be acceptable to the world. Христијаните никогаш нема бидат прифатливи за светот. And if you are you doing something wrong, I'm sorry. Ако нешто правите погрешно, се извинувам. I hear it over and over again. Постојано го слушам, постојано. Oh, we have to be a testimony to the world. Треба да бидеме сведоштво за светот. Yes, we have to be a testimony. Да, треба бидеме сведоштво. But according to the word of God and not according to what the world likes Но to see. според Словото Божје, а не според она што светот сака да го види. We change our worship services. They look like rock concerts. Ги именуваме нашите богослужби, изгледаат на рок концерти. Why are we doing that? Because we say, oh, that's what the world wants. Но зошто го правиме тоа? Зашто велиме тоа е тоа што светот го сака. But the world has that. Но свеќе светот го има тоа. Why would we do it? Зошто и ние да го правиме тоа? And honestly, it's a little bit embarrassing when we do it. И малку е засрамувачки кога ние го The правиме. world is much better at it. Светот е многу подобар во тоа. They don't come to church to see an embarrassing world. Тие не доаѓаат во црква за да гледаат срамен свет. They want to see God, Сакаат да го видат Бог, His holiness, неговата светост, His greatness, неговата големина, His glory, and His hope that He неговата gives. слава и надежта која што ја дава. And not an embarrassing rock concert И не with засрамувачки 50-year-olds in skinny jeans. Рок концерт со 50 годишни во скини фармерки. Sorry, I'm getting carried away. Се извинувам, се занесов малку. How about your goals and dreams? in Кои се вашите соништа и желби и цели? life? How do you choose your work? Како да ја одберете вашата работа? Who to marry? Кого да се венчате со How кого? to spend your time, your money? Како ги потрошите вашето време и вашите пари? Is it all about you and your personal preferences? Дали е се за вас и за вашите преференции? Or do you really ask what glorifies God? Или ќе се прашате што го прославува Бог? And don't misunderstand me. God is not an enemy of your joy. И не ме сваѓате погрешно, Бог не е непријател на вашата радост. It is not a sin to buy an ice cream cone and eat it and enjoy it. It's not
It's not a sin. Не е грев да си купиш сладолед и да си уживаш во Or сладолед. to do something you enjoy or take a vacation. Или да уживаш во нешто, да правиш, да земеш одмор, да одиш на одмор. But your life should not evolve around your pleasure, Но животот ваш не треба да револвира околу вашите задоволства, but around God's glory. но околу Божјата слава. Do you live life for the glory of God? Дали го живеете вашиот живот за Божјата слава? Or are you still concerned with your own well-being Или only? се грижите само за вашето добросостојба? It all begins in our minds. Се започнува во нашиот ум. Paul talks about the renewal of our minds. Павле зборува за обновата на нашиот ум. I'm preaching to your minds, Ви проповедам на вашите умови. and I hope the Holy Spirit makes it sink in, И that it affects your affections. Се надевам дека Светиот Дух прави да тоа да влезе во вас, да ве насочи вашите срца And your will. и вашата волја. The whole man must be saturated with the truth. Целиот човек треба да биде пополнет со вистината, You see, заситен. The human soul has three parts: Човечката душа има три дела: the mind, the Умот. will, and the emotions. умот, волјата и емоциите. The mind is on top because with the mind we understand. Умот е најгоре, затоа што со умот разбираме. God approaches us through the mind because we have words, Бог ни propositional words. приоѓа преку умот затоа што имаме зборови, на библиски зборови. And then it comes to our will. И тогаш доаѓа во нашата волја And we hope to be filled with the Holy Spirit that our will does what God wants. и сакаме, се надеваме да бидеме исполнети со Божјиот дух за нашата волја да го прави, да го сака она што Бог го сака. And on the bottom are the emotions. И најдоле на дното се емоциите. The emotions react to what the mind perceives and the will does. Емоциите реагираат на она што умот го осознава и волјата го прави. The emotions should not rule. И емоциите не треба да водат, да владеат. Emotions are not the result of the fall. Emotions are good. Емоциите не се причина на падот, тие се добри. But remember this, they are great servants but terrible masters. Тие се добри слуги, но ужасни господари. Emotions are here to let us rejoice in God, Емоциите се тука за да можеме ние да уживаме, да се радуваме во to Бог, be sad with the saddened, да бидеме тажни со оние кои што but тажат, we perceive with the mind, но we decide разбираме with the разбираме со умот, а одлучуваме со волјата. and the emotions should only serve. Емоциите треба само да служат. A lot of people live the other way around today. Многу луѓе живеат на другиот, на обратен начин денеска. Many Christians even. Многу и христијани дури. They wake up in the morning and the first thing they think, how am I feeling today? И се будат наутро и се велат какви се моите чувства денеска. That's the wrong question. Тоа е погрешно You прашање. don't ask your emotions how you are. Не ги прашуваш твоите емоции како се чувствуваш. You tell them how they ought to be. Ти им кажуваш на твоите емоции како треба да You бидат. wake up and you say, hallelujah, Christ sits on the throne. И се будиш и велиш алелуја, Христос е на престолот. And I belong to him. И нему му припаѓам. And I have eternal life. И имам вечен живот. And nothing can happen to me. I'm in his hands. И ништо не може да ми се случи, јас сум во неговата рака. And then ask your emotions И how you are. тогаш ќе ги прашаш емоциите како си. Oh, you will be very good. Многу добро ќе бидеш See, тогаш. you have told your emotions what to do. Ти си им кажал на твоите емоции што да прават. And your command was in line with the word of God. И твојата наредба беше во насока на зборот Божји. Your whole life can change if you understand this little truth. Твојот цел живот ќе се промени ако го разбереш оваа вистина. Sin or righteousness, Греф или праведност, good or bad, добро или лошо, begins in your mind. се започнува во вашиот ум. You have to think right. Треба да размислувате правилно. My people, the Austrians, have a stupid saying. Мојот народ, австриците, имаат една глупава изрека. They have a lot of stupid sayings. Имаат многу глупави изреки, But this is particularly но ова е особено глупава. They say thoughts are tax-free. Велат, мислите не се даночат. So, and many Christians think this. They think that what I think, it's only mine. И многу христијани мислат така, што си го мисламе само мое. I have to disappoint you. Морам да ве разочарам. First of all, God knows everything you think. Прво, Бог знае се што вие мислите. And secondly, I told you that emotions are your servants. И второ ви кажав дека емоциите се ваши слуги. The way you think, you will feel. Тие чекаат како што вие мислите, така ќе се чувствувате. And ultimately, you will live the way you think. И на крајот ултимативно ќе живеете така како што мислите. And that's why all these experiments with your mind, sin in your mind,
doesn't stay there И затоа тој грев, тие сите експерименти во вашиот ум не остануваат таму, because thoughts become actions. затоа што мислите стануваат акции, дејства. The great Puritan John Owen said it this way. Џон Овен, големиот пуританец, кажал вака: He said, sin always wants the most. Гревот секогаш го сака, sin always wants the most. The most. The Да, utmost sin. да, најголемиот грев секогаш сака. You think about adultery, Мислите на прелюба ultimately you will commit adultery. и најпосле ќе извршите прелюба. You think about negatively about another person. Ако мислите негативно за друга личност, Sin will try to get you to kill that person. гревот ќе ве натера да дури да го убиете тој. You cannot play with fire in your pants Не- without the pants catching Не fire. може да си играте со оган во вашиот џеб без вашите панталони да се запалат. You cannot watch pornography without being an adulterer. Не можеш да гледаш порнографија без да бидеш прелюбник. What is up here in your mind will affect the whole of your life. Она што е во вашиот ум ќе има влијание врз целиот ваш живот. It's your heart and you must guard your heart because out of it flows life. Тоа е вашето срце и мора да го чувате вашето срце затоа што од него извира живот. With what you fill your mind, that's what you will focus on. Она со што го полните вашиот ум, на тоа ќе се насочите, фокусирате. It will have an impact on how you feel and how you live. Ќе има влијание врз тоа како се чувствувате и како живеете. So what is the nutshell of all this? И што е заклучокот од сева? Our lives need ongoing reformation. Како нашите животи им треба континуирана реформација. And if this really happens, И ако ова навистина се случи, then we will have an impact on the culture around us. тогаш ќе имаме влијание врз културата околу нас. So many Christians think about what we can manipulate to change our country. Многу христијани мислат што да изманипулираме за да ја промениме нашата држава. I'm not against the idea, Не сум против таа идеја, but I think the primary way is to guard your own heart and your own life, and it will have an impact on everything you do. но примарно мислам дека треба да ги браниме нашите срца и нашиот живот и тоа ќе има влијание врз светот. You see, cultures don't change top down. Културите не се менуваат од горе надоле. They usually change bottom up. Тие се менуваат од доле нагоре. Reformation never happened top down. Реформацијата не се случи одгоре. No emperor was able to command reformation or revival. Никој император не можеше да нареди реформација или пробудување. It was God who did it, and then more and more people became Christians. Бог е тој што го направи, се повеќе и повеќе луѓе стануваа христијани. And these Christians, they live in the public places. И овие христијани живеа во јавноста. They vote. Тие гласаа, They have an impact on the manners of a country. тие има влијание на однесувањето на манеризмите на This is државата. how you change the nation. Вака ја менувате вашата нација. I mean, I'm happy for every Christian politician, but he cannot change a nation. He Се рад- cannot change hearts. Се радувам за секој христијанин политичар, но тој не може да ја промени нацијата, не може да менува срца тој. Reformation works one heart at a time, Реформацијата работи едно срце, по едно срце. and these people will live as Christians, and this will have an impact. They will be salt and light in И овие society. луѓе ќе живеат, ќе имаат влијание, ќе бидат сол и светлина во тоа општество. And why all this? И зошто се ова? I had a friend once. Имав еднаш еден пријател, We went to seminary together. одевме заедно на семинарија, He's dead now, but сега е веќе починат, he was но a good friend. беше добар мој пријател. And he came from a druggy background. И дојде од позадина со дрога, He grew up in a Christian home, порасна во христијански дом, but he walked away and became a drug addict. но си замина и стана зависник. And then he came back, made a remarkable recovery. И се врати назад и направи прекрасна обнова, опоравување. Went to seminary, Отиде на семинарија, got a family, доби фамилија and one day I was visiting the town where he lived. I was preaching somewhere, I don't remember. и еднаш го посетив во неговиот град, не сеќам каде беше, проповедав, And his father calls me, и неговиот татко ми се јави and he says, "Can you come?" и ми рече, може ли да дојдеш? He took drugs and he's in an apartment and he doesn't want to come out. He's Зема threatening his wife. повторно друга е во апартман и се заканува својата жена And I went there и отидов таму and I said, "Brother, please come out. Stop this." и му реков, брате, те молам, излези, престани. And I pleaded with him. И му го молев. And then he said, "Sasha, why? И ми вели, Саша, зошто? If you tell me why, I'll do it." А ако ми кажеш зошто, ќе го направам тоа.
I said, because of Christ. Заради Христос му And реков. because of what he did for you. И заради тоа што тој го направи за тебе. And this is what Paul is saying И here. тоа е тоа што Павле го вели овде. Because he says in verse 1, Затоа што вели во првиот стих by the mercies of God, I don't know what he says. во по Божјото милосрдие, He could say in light of the mercies of God. во светлина на Божјото милосрдие. Paul doesn't say just do it, Павле не вели само правете го, because we all would give the same answer. затоа што сите ќе го даеме истиот одговор. I can't. Why? Не можам, зошто? I don't have the strength. I don't Немам have the energy. сила, немам енергија, I don't have the motivation. немам мотивација. And he says, by the mercies of God. Но тој вели по милосрдие Божјо. And he points back to the first 11 chapters И of Romans. посочува на првите 11 поглавја на Римјаните. This is the only proper energy that drives you to sanctification. Ова е единствената вистинска енергија која што ве движи кон очистување, сантификација. What Christ has done for you. Тоа што Христос го направи за вас. You ask why? Прашувате зошто? Because of Christ. Заради Христос, Because of the gospel. заради Евангелието. That's why it's important to think often about the gospel. И затоа е важно често да размислуваме на That Евангелието. Christ came into the world to save sinners. Затоа што Христос дојде на светот да спаси грешници. That he lived a life without sin that you can't live. Тој живееше безгрешен живот за вие да може да живеете. That he died on the cross for a punishment that you don't want to take. Затоа што умре на Христос за казна која што вие не сакате да земете. And both he gives to you, his life and his death. И двете ги дава за вас, и неговиот живот и неговата смрт. His life is his righteousness, otherwise he could have just come and died on the cross. Неговиот живот и неговата праведност, иначе само можеше да дојде и да умре. But he lived the whole life without sin. Но You never ask живееше- yourself why? Но живееше цел живот безгрешен и никогаш не праша зошто. Because you need that too. Затоа што и вам ви треба. God will only let you in heaven with a perfect life. Бог ќе ве пушти во рајот само со совршен живот. So Christ comes and lives that life, so Затоа- all that believe in him receive it. Затоа Христос доаѓа на светот и го живее тој безгрешен живот за секој кој што верува во него да го прими тој живот. And then there is your sin. И тогаш еве го вашиот грев. Somebody needs to pay for that. Некој треба да плати за тоа. Christ did that too. И Христос тоа го направи исто. So there's not only one benefit, there's two. И затоа нема само еден бенефит, има He did два. not only die for us, he also lived for us. Тој не само што умре за нас, тој исто и живееше за нас. It's called the great exchange. Тоа се вели големата размена. He gives us his righteousness Ни ја даде неговата праведност and he takes our sin. и го зема нашиот грев. And he pays for it so we don't have to. И плати за тоа, за да ние да не треба да платиме. That's the gospel of Jesus Christ. Тоа е Евангелието на Исус That's Христос. the identity of every Christian. Тоа е идентитетот на секој христијанин. To bow our knees before the Lord Jesus Да Christ клекнеме пред Господ Исус Христос and to give our lives as a living sacrifice и да ги дадеме нашите животи како жртва жива for the glory of God's name. за слава на Божјото име. That's true reformation. Тоа е реформацијата. That's the Christian life. Тоа е христијанскиот живот. Amen and amen. Амин. Let us pray. Our Lord and our God, Татко Небесен, we thank you for your mercy and for your kindness toward your people. ти благодариме за твојата милост и твојата добрина за твојот народ. Thank you for this wonderful news of the gospel. Ти благодариме за овие прекрасни вести на Евангелието. Thank you for my brothers and sisters here. Ти благодарам за моите браќи и сестри овде. Thank you for Pastor Mite and the elders, Ти благодарам за пастир Мите и за старешините. everyone here. Сите тука. Bless these dear brothers and sisters Благослови ги овие драги браќи и сестри for the glory of your name, за славата на твоето име, for the well-being of your people, за добросостојбата на твојот народ. and lay your blessing on this wonderful republic of North Macedonia, И дај го твојот благослов за оваа прекрасна држава Македонија. that one day it will be called the Christian Republic of За еден ден да се Macedonia, нарече Христијанска република Македонија, for the glory of Christ, за слава на Бог, in whose name we pray. во чие име се молиме. Amen. Амин.